So, third problem, biling. Especially, biling means is the process of intimating or mistreating somebody weaker, okay? Or threatening, no, and frightening, physical or verbal attacking, provoking, and spreading unnecessary rumors, etc. are called what? Are called biling. So especially biling refers is the unnecessary behavior or mistreating to others. Even they are weaker, or they may physically weaker, or that's mentally weaker, or that is the process of biling. Or especially biling is the process of intimating to other or dominating to others, no, or teasing. That's especially in short, in simple, or simply we can define biling is teasing, right? Teasing somebody in name of this various weak points, or that's why we should, or we are biting to others on the various aspect, from the various aspect, by taking his physical structure, or on the name of his mental capacity, no, and other aspect of his body structure, or by teaching someone in the name of his body structure or someone weaker. यदि कोही कसैलाई है सानो सानो भनेर, अर्थात् इफ समान फिजिकल्ली विकर, हैन, यदि कोही फिजिकल रूपमा विकर छ भने, अथवा इफ समान मेन्टल्ली विकर, कोही अब मेन्टल रूपमा अलिकति डिसेबल छ भने, हैन, त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गरेका हुन्छौँ भने we are teaching someone, or the process of teaching someone in the name of various aspects, within a various aspects, है। धेरै कुराहरू लिएर, जस्तो फिजिकल्ली होस्, मेन्टल्ली होस्, अथवा जस्तो अर्कोले के सोचिदिन्छ भने म ऊभन्दा ठुलो छु, म ऊभन्दा बलवान छु, म ऊभन्दा शक्तिशाली छु भनेर के गरिदिन्छ, अर्कोलाई हेप्ने, है, अर्कोलाई डोमिनेट गर्ने, है। This is called biling. And the major cause of biling are especially why biling take place, and to get noticed, अरूलाई जिस्काउँदा के गर्ने, to get notice, है। अरूलाई जिस्कायो भने के हुन्छ भने के भन्ने रहेछ, यसलाई जिस्काम न त भनेर जिस्काइदिने कि। जेलसी अर एटेट, कसैको प्रगति देख्न नसकेर अरूलाई के गर्ने, डोमिनेट गर्ने, है। त्यो पनि के हो, इज द प्रोसेस अफ बाइलिङ। एन्ड सेन्स अफ रिभेन्ज, है। अर्को छ एउटा बदलाको भावना लिने, जस्तो आज कसैले हामीलाई के गरेको छ भने पख तँलाई भनिदिने कि, हैन, त्यसले के गरिन्छ भने इट क्रिएट्स बाइलिङ, है, इज द प्रोसेस अफ बाइलिङ। That's why it is the cause of sense of revenge and aggressive personality. If someone have aggressive personality, and he or she may take place, or she may involve in or biling, है। यदि कसैको एग्रेसिभ भनेको अलिकति उग्र स्वभावको, हैन, छिटो रिसाउने स्वभावको भयो भने पनि he or she may engage, है। having power over their peers, अब यो ग्रुपिजम हुन्छ, हैन। ग्रुपिजममा के गर्ने भने त भन्दा म बलियो छु भन्ने एउटा स्वभाव हुन्छ नि। और आई एम द लिडर, आई मस्ट डोमिनेट देम भन्छ नि। म लिडर भएकोले मैले के गर्नुपर्छ, मेरो अन्डरमा अथवा डोमिनेट गरेरै राख्नुपर्छ भन्ने स्वभाव हुन्छ। द्याट इज द प्रोसेस अफ बाइलिङ, है। ल्याक अफ सुपरभिजन, अब स्पष्ट नीतिहरू नहुँदाखेरि पनि के हुन्छ, that biling take place, and having problem at their home। अब कसैको के हुन्छ त भने घरमा समस्या भयो भने
त्यसको रिस लगेर कहाँ पुग्ने, आफ्नो साथीहरूलाई, आफ्नो भनौँ न पियर्स ग्रुपहरूलाई लगेर के गर्ने, त्यो घरको रिस लगेर पोखिदिने है। घरमा एकदम इफ समवान mentally distract at their home, then they suddenly shows their aggressive behavior to the peers है, उसका साथीहरूलाई देखाउने है, कसैको रिस लगेर अरूमाथि के गर्ने, पोख्ने है। अब हाम्रो स्पेसल्ली if we look back to the society, there is many or there are many social problems, right? And that's violence. Means if someone does, no, if someone does progress, or if someone does, let's say, do, and then the other member of the society may jealous है, कसैले प्रगति गर्यो भने अर्कोको प्रगतिमा गएर के गर्ने, डाहा गरिदिने, त्यसलाई कसरी असफल पार्ने भन्ने हुन्छ नि हैन। यदि if someone progress, then certainly the other members will feel what? Other members will certainly feel that I must take revenge, मैले बदला लिनुपर्छ भनेर सोच्दिन्छन् नि। त्यसले के गर्दिन्छ त भन्दा it may create social problems. र यससँग after this causes, there are effects, especially suddenly you can tell effects of violence. Can you tell? Can you tell me any one effect of violence? Especially, it creates dispute. Hey? It creates dispute among the members of the society. यसले समाजका सदस्यहरू बिचमा के गर्छ, डिस्प्युट लिन्छ, अर्थात् यसले के गर्छ, झै झगडाको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ है। नम्बर 1 and second, it creates violence and self destructive behavior. आफूले आफैलाई पनि के गर्ने, सेल्फ डिस्ट्रक्ट गर्ने, or it may dominate to the members of the society. एउटाले गर्दै भने अर्को के हुने, dominate हुने है। That's why it is the another effect of violence. And especially it develops, violence develops the feeling of revenge. हामीलाई खालि अर्कोप्रति रिस गर्ने, अर्कोको प्रगतिमा डाहा गर्ने र के गर्ने, पखलाई अरूलाई के गर्ने, बदला लिने। तैँले मलाई आज यस्तो भनिस्, भोलि तँलाई मैले के गर्छु, मेरो केटाहरू ल्याएर हुन्छ नि, ग्याङ फाइट हुन्छ नि, त्यो ग्याङ फाइट हुने के हो भन्दा एकले अर्कोलाई के गरेको हो, हेपेको हो। दे सोज देयर पावर है, पावर देखाउने, म तँभन्दा कम छैन भनेर देखाउन खोजेको के त्यो चाहिँ हैन। त्यसैले के हुन्छ त भने यो बाइलिङले एउटा फिलिङ अफ रिभेन्ज उत्पन्न गराउँछ है, अरूलाई जिस्काउने, अरूलाई हेप्ने, आफूभन्दा कमजोर देख्ने है। एन्ड सिमिलर इट ब्रिङ्स एन इन्भाइरोमेन्ट अफ डिस्ट्रक्ट इन द पर्सनल एन्ड द सोसियल रिलेसन। यसले व्यक्तिको वैयक्तिक सम्बन्ध र सामाजिक सम्बन्धमा, जस्तो इफ वी टक अबाउट सोसाइटी, द मेम्बर्स of the society are living by maintaining peace and harmony हैन। अहिले मान्छेहरूले के गरेका छन्, पिस हार्मोनीहरू मेन्टेन गरेर बसेका छन् नि सोसाइटीमा। तर यसले के हुन्छ भने यो बिस्तारै रिभेन्ज बढ्दै गइसकेपछि मान्छेहरूले के गर्ने, यो जुन फिलिङ बाई द सोसियल रिलेसन छ, द्याट सोसियल रिलेसन मे ब्रेक, यो टुट्छ, सामाजिक सम्बन्ध टुट्न सक्छ। त्यसैले पनि हामी समाज हुँदा अथवा समाजका मेम्बर, इफ वी आर द स्टुडेन्ट्स, वी need to develop society. We should do positive thing, positive tasks for the society.
हामीले के गर्न सक्नुपर्छ, समाजको लागि सकारात्मक विचारहरू प्रस्तुत गर्ने, सकारात्मक धारणाहरू दिने हैन। दोज हु आर इलिटरेट इन आवर सोसाइटी शुड बी aware with the help of students. Sometimes we are seeing such members in the society are still there है। अहिले पनि हेर्यो भने समाजमा त्यस्ता सदस्यहरू धेरै छन् है। म समाजको सबैभन्दा के हुँ, ठुलो हुँ, अर्थात् सबैले मलाई के गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ है। त्यस्तो प्रकारको त्यो जुन एउटा मेन्टालिटी हुन्छ, त्यो मेन्टालिटीले के गरेको हुन्छ भने उसलाई अगाडि जानै दिँदैन है। जहिले पनि उसले के गर्छ भने विकासको बारेमा सोच्नुभन्दा पनि उसले म कसरी यिनीहरूभन्दा ठुलो हुने, अर्थात् हाउ क्यान आई गेट रेस्पेक्ट, मैले कसरी यिनीहरूबाट सम्मान पाउने, अर्थात् मलाई सबैले के गर्नुपर्छ, दे मस्ट रेस्पेक्ट मी भन्छ नि है। मलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, म ठुलो हुँ भन्ने एउटा के हुन्छ स्वभाव। जस्तो हामी सिम्पली एउटा क्लासमा हेऱ्यौँ भने है, एकजना क्लासमा कुनै अलिक ठुलो अथवा अलिक बलियो स्टुडेन्ट भयो भने त्यसले के गर्छ, अरू स्टुडेन्टहरूलाई हेप्छ नि हैन। आफ्नै क्लासको साथीलाई खुच्चे भनेर बोलाइदिने हैन, आफ्नै क्लासको साथीलाई भाइ भनेर बोलाइदिने। त्यो किन हो भने द्याट्स इट अर ही अर सी माइट ह्याभ द फिलिङ अफ सेल्फ डिपेन्स। सो अनि मै ठुलो हुँ, म सबैभन्दा ठुलो छु क्लासमा भनेर एउटा जो उसको स्वभाव हुन्छ त्यो स्वभाव देखिन सक्छ। त्यसैले यो के हुन्छ त भने मान्छेहरूले जुन यस्ता प्रकारका स्वभावहरू बिस्तारै हटाएन भने यसले पछि गएर के गर्छ, इट क्रिएट्स बाइलिङ, यसले बाइलिङ ल्याउन सक्छ। सो देन बाइलिङ एन्ड देन रिड्युस द फिलिङ अफ रेस्पेक्ट, अनर एन्ड कोएक्सटेन्स। यसले एउटा के गर्छ भने इट डिक्रिज अर रिड्युस द फिलिङ अफ रेस्पेक्ट, एक अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने स्वभाव हराउँछ हैन। जसले गर्दा के हुन्छ त भने अब यो प्रकारले जाँदाखेरि दे मे फिल डोमिनेटेड फ्रम द मेम्बर्स अर फ्रम द पियर ग्रुप्स एज वेल। आफ्नै ग्रुप साथीहरूबाट पनि अर्थात् जुन मेम्बरहरूबाट ऊ के हुन सक्छ, द्याट ही अर मे सी मे स्टॉट। एन्ड नेक्स्ट वान, इट कजेज problems in the process of socialization. Suddenly, it creates problem in the process of socialization. जुन सामाजिकीकरणको प्रक्रिया छ यसले सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा पनि बाधा पुर्याउँछ। These are the major causes of that boiling. Okay, so similarly, there are various efforts made to check boiling. Okay, various efforts are made to check boiling. Number one, moral value and education have been given priority. जस्तो हामीले के गर्छौं भने विभिन्न क्लासहरुमा स्पेशली 1 to 8 है, in basic level curriculum there is the curriculum of moral education or value education. If we are studying social studies, means that is also, this also teaches moral value है। यसले पनि के गर्छ भन्दा नैतिक शिक्षाहरू पढाउने काम गर्छ। what should be done and what should not be done, के गर्नुपर्छ र के गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा यसले सिकाउँछ। त्यसैले एउटा एफर्ट्स भनेको त के हो भने जो यो सामाजिक मूल्य मान्यताहरू छ यिनीहरूको बारेमा शिक्षा प्रदान गर्ने। रुल्स फर इक्वालिटी एन्ड इक्विटी have been made. इक्वालिटी र इक्विटीको के गर्ने नियम बनाउनुपर्छ। सबैले एक अर्कालाई दे all must respect all. We must respect all. If we feel I must respect all, if we all feel the same feeling, then it never took place. यसले कहिले पनि त्यस्तो यो हुन पाउँदैन। जब हामी एकले है सबैले हरेकले मैले अरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावना जबसम्म विकास हुँदैन नि तबसम्म यो बोइलिङ स्टप हुँदैन। त्यसैले यो एउटा के गर्नुपर्छ भन्दा सोशल इक्विटी एन्ड इक्वालिटी, सामाजिक समानता र
समता, समानता र समता है। यो भनेको तिमीहरूले के हो त भन्दा यसमा इक्वेलिटी भनेको समानता हो, इक्विटी भनेको समता हो। अब यहाँ समता र समानतालाई हामीले इफ वी डिफाइन इन सिमिलर वे इट इज रङ है, इट विल बी रङ। यदि हामीले एउटै तरिकाबाट यसलाई डिफाइन गर्न खोजियो भने यो गलत हुन्छ। त्यसैले यो जुन इक्विटी र इक्वेलिटी छ यसको बिचमा केही डिफरेन्सहरू छन्। What do you know about equity and equality? Do you know? Anybody knows the difference between equity and equality? अब हेर, equality is the process of providing equal opportunity to all है। इक्वेलिटी भनेको सबैलाई एकै किसिमले के गर्ने, हेर्ने है। तर इक्विटी भनेको के हो भने ट्रिट एभ्रीवन, ट्रिट एज पर देयर निड, उनीहरूको आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई ट्रिट गर्ने कि सबैलाई समान गर्ने भन्ने हुन्छ है। जस्तो एउटा छोटो इक्जाम्पल, यहाँ तिमीहरूको ग्रुपमा सबभन्दा होचो कुन छ है। सपोज सबभन्दा होचो मान्छेलाई एकजना होचो र सबभन्दा अग्लो मान्छे हेरियो भने एउटा बराबर लेभलको टेबल राखेर ती दुईटालाई बराबर ठाउँमा राखियो भने के हुन्छ, अग्लो अग्लै हुन्छ, होचो होचै हुन्छ हो भने। अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो, यदि समता ल्याउने हो भने त्यसलाई के गरिदिनु पर्छ, अग्लोलाई त्यही किसिमको टेबलमा राख्ने ताकि तिनीहरूको हाइट के होस्, बराबर। यो मात्रै एक्जाम्पल हो हैन। त्यसैले यो समता भनेको के हो भने ट्रिट एज पर देयर निड, उनीहरूको आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई के गर्ने हो, ट्रिट गर्ने, इक्वल त्यो आवश्यकता अनुसारको बिहेभ गर्ने चाहिँ इक्विटी हो भने इक्वेलिटी भनेको सबैलाई समान गर्ने, चाहे त्यो धनी होस्, गरिब होस्, होचो होस्, अग्लो होस् हैन, अथवा केटा होस्, केटी होस् हैन, उनीहरूलाई के गर्ने, समान किसिमले गर्नु भनेको इक्वेलिटी हो। तर which one is better, equality or equity? कुन चाहिँ ठीक? Atul? Yes, sir. Which one is better, equality or equity? Equality. Angel, which one is better? Bisho, which one is better, equality or equity? Sevak, which one is better, equality or equity? Equality ठीक कि equity ठीक? ल भन त। Equality. And Anmol, which one is better? I think equality and equity are the two sides of coin, so they two are most important in a society. Okay, equity is better than equality, right? Equity is better than equality. Why? Because equity gives opportunity as per their need. है, आवश्यकता अनुसार कसलाई कति चाहिने भनेर इक्विटीले दिन्छ भने इक्वालिटीले के गर्छ, सबैलाई बराबर हेरिदिन्छ। त्यसैले के हुनुपर्छ, समता हुनुपर्छ। समानता भन्दा समता के हो, मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो है। सो these two are the but these two are most important, but beside this equity is
more better than equality, है equity के हुन्छ more better हुन्छ. And so legal provision has been made against all kind of torture. र यदि अब यो बॉयलिङलाई रोक्नको निमित्त लेगल प्रोभिजनहरू बनेका छन् है, जो कानुनी प्रक्रियाहरू छन्, कानुनी अवधारणाहरू छन्, जो कानुनी तरिकाबाट के गर्नुपर्छ, we should treat them, those who engaged in boiling. And next one, public awareness program are being conducted to aware people regarding their duties and rights. मान्छेहरूलाई के गर्नु पर्यो, आफ्नो कर्तव्य र अधिकारलाई सँगसँगै लिएर जान सक्ने बनाउनु पर्यो कि पहिला. So that's why the public awareness programs have been conducted to aware the people regarding their duties and rights regarding that boiling as well. Okay, let's see. Okay, let's see boiling now. The boiling is the process of intimating or mistreating somebody weaker, threatening, threatening, physical or verbal attacking, provoking, spreading unnecessarily rumors, etc. are called boiling. है, कोही कसैलाई जिस्काउनु, अनावश्यक रूपमा टर्चर दिनु, हैन, अनावश्यक रूपमा डोमिनेट गर्नु, हैन, कोही कसैलाई देखेर हाँस्नु पनि, a kind of, while we laugh at someone, then it is also a kind of boiling. So you can write it now. Write your note. Now, causes of boiling: get notice, jealous hatred, sense of revenge, aggressive personality, having power over their peers, lack of supervision, having problem at the home, and to make fun of others are the causes of boiling. Similarly, effects of boiling: it creates the dispute between the members or between peer groups. Okay, so it creates violence and self-destructive behavior. Third one, develop the feeling of revenge. It brings an environment of stock in the personal and the social relation, and reduce the feeling of respect, honor, and questions. And last one is, it causes problem in the process of socialization. Are the major effects of boiling. Okay, so write it. Okay, so here, measures to control boiling: good work should be encouraged, right? Develop the habit of respecting and showing empathy to others. Give equal to all. Prevent bad activities and humanity to the people are the measures to control boiling. Okay? So write it. Good work should be encouraged. Develop the habit of respecting and showing empathy to others. Give equal priority to all. Prevent bad activities. Show humanity to the people.
Done. There is question, why is the legal provision to ban smoking in public place considered explanatory job? Okay, write your opinion. Sir, please again tell question. Wait.